Small oscillations. So far we have discussed formulation of the problem and we obtained the Lagrange's equation of motion നമുക്ക് കിട്ടി. Okay. ഇനി equation of motion solve ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത aim. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ eigen value equation ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. Right. So we started with a trial solution and we used it to write these equations as an eigen value equation. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലീനിയർ ആൾജിബ്രയുടെ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന്റെ ബിഹേവിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. റൈറ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So today we'll discuss the eigenvalue equation. First we'll have a recap, right? We'll summarize what we have already discussed, and then we'll go to the eigenvalue problem. We'll discuss the eigenvectors and eigenvalues. The eigenvalue problem il eigenvectors eigenvalues adinte properties, right? Eigenvalues positive ആയിരിക്കണം, positive ആയിരിക്കും, അതുപോലെ real quantities ആയിരിക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. Right? So based on the formulation of the problem. And then we'll stop by discussing stable and unstable motion. We had already discussed the formulation of the problem, right? So let's just summarize the important steps in it. ആദ്യം നമ്മൾ ഈക്വിലിബ്രിയം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എല്ലാ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോഴ്സസും 0 ആകുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന configuration is given by Q01, Q02 up to Q0n. Alright, so these are the values of the coordinates corresponding to this condition. ഇനി ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിറൈവ് ദിസ് ജനറലൈസ്ഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്രോം എ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇറ്റ്സ് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ക്യു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഈക്വിലിബ്രിയം കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇനി ഈക്വിലിബ്രിയം കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻസിനെ നമ്മൾ ഈറ്റ ഐ എന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈക്വിലിബ്രിയം കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. Alright, the deviations in eta I neduthu. So any coordinate can be written as the deviation from the equilibrium configuration. So this is the equilibrium configuration, this is the deviation, okay, the change. Now also we looked at the first approximation for potential energy. We argued that we can approximate potential energy like this: V is equal to half dou square V by dou Q A dou Qj at the equilibrium configuration, okay, multiplied by eta I eta j. Summation is implied. Okay, we bracket ulla term involving the second derivative of the potential. Okay, ഇതിനെ നമ്മൾ Vij എന്ന് എഴുതി. Alright, this we wrote it as Vij because it has two indices. Alright, okay. ഇനി kinetic energy ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുത്തു. We wrote T is equal to half T Ij eta I dot eta j dot. This are taken as generalized velocities. Eta I eta j are taken as the generalized coordinates. Okay, ഇവിടെ Tij is given by Mij of Q0i. Right, Mij corresponding to the generalized coordinates for equilibrium. Equilibrium correspond ചെയ്യുന്ന configuration. Right, so this Q0i is the equilibrium configuration. ഈ Mij യുടെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡോ ri വെക്ടർ ബൈ ഡോ qj. there is a dot here, dot ഡോ ri വെക്ടർ ബൈ ഡോ qk. റൈറ്റ്, ഇതാണ് Mij അല്ലെങ്കിൽ mjk. ഈ രീതിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ Tij എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി is also written in terms of an object with two indices. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ടേമും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേമും അല്ലെ നമ്മൾ Tij, കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ Vij എന്നുള്ള രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതി. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Tij യുടെ ടേംസിൽ എഴുതി. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ Vij and Tij they both involve two partial derivatives. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ partial derivatives ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ we see that these are symmetric. Right, these are symmetric. Okay, symmetric മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ റിയലും ആണ്. Alright, so this is derived from the potential energy, this is derived from the coordinates, so these are all real things. Alright, physical ആയിട്ടുള്ള quantities എന്നാണ് derive ചെയ്യുന്നത്. So these numbers Vij and Tij, these are symmetric. Alright, so this Vij and Tij are symmetric. Alright, and the elements are real. Alright, elements are real. Each of the element Vij, Tij, all these are real numbers. Okay, so these are symmetric and the elements are real. And the Lagrangian T minus V എന്നുള്ള ഫോർമുല എഴുതി. So it becomes half Tij eta I dot eta j dot minus Vij eta I eta j. This is the Lagrangian. Then we got the Lagrange's equation of motion, which are the equations of motion. Tij eta j double dot plus Vij eta j is equal to 0. ഇങ്ങനെ n equations ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീ ഇൻഡെക്സ് ആണുള്ളത് I. ഓക്കെ, അപ്പോൾ I എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കോർഡിനേറ്റ്? അപ്പോൾ ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ എത്രാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഇടുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ കിട്ടും. സോ ദർ ആർ n ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ. ഓക്കെ, one for each coordinate.
Okay, so we got the equation of motion. All right. അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്തത് വി ട്രൈ ഓസിലേറ്ററി സൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഓസിലേറ്ററി സൊല്യൂഷൻ ട്രൈ ചെയ്യാണ്. ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എ ഐ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടി. ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഗെറ്റ് an equation like this. Alright, equation of motion നമ്മൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി. വി ഐ ജെ എ ജെ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ടി ഐ ജെ എ ജെ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടി. Alright, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദിസ് എ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ, ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ 0 ആണ്, there is no constant. Right, so this is a homogeneous linear equation. Right, we call it, this is a homogeneous linear equation. Homogeneous linear equation non trivial ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാം 0 ആണ്. Right, every value is 0. Right, അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് എ ജെ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എല്ലാം 0 ആണെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് യു ഗെറ്റ് 0. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ. നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വി സോ ദാറ്റ് ദിസ് determinant has to be equal to 0. Right, so we argued that the determinant has to be equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. Right, ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ വിച്ച് ഈറ്റ ഐ ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ. നമ്മളിവിടെ എഴുതിയ ട്രയൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരു കറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആകുന്നത് എല്ലാ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഒമേഗ. So this does not give the correct solution for all values of omega. All right, so these are the correct solutions to the problem, and the equation of motion the correct solution ആണ് if omegas satisfy this particular determinant equation. Okay, all right, so roots of the above determinant equation provide the frequencies for which eta I is equal to c a I e raised to minus I omega t represents a correct solution to the equations of motion. All right, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. Okay, now we can solve this equation v I j a j minus omega square t I j a j equal to 0. Right, അതായത് allowed values of omega square and allowed values determinant equation solve ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. Right, you put that in here and then we can solve v I j a j minus omega square t I j a j equal to 0 to get the values a I എന്നുള്ള ഈ amplitudes. Right, ഇതിന്റെ values കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ equation solve ചെയ്താൽ മതി. Alright, equation solve ചെയ്യുമ്പോൾ you don't solve it for any value of omega, you solve it only for those values of omega which satisfy the determinant equation that we had just before some time. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we'll get n minus 1 ai. Right, n minus 1 amplitudes ആണ് കിട്ടുക in terms of a remaining ai. അതായത് ഒരു ai ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാക്കിയെല്ലാ amplitudes. Alright, നമ്മളിപ്പോൾ a2 ആണ് അല്ലെങ്കിൽ a1 ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ you will get all other amplitudes. Alright, in terms of this a1. That's how this linear homogeneous equations work. Alright, so we അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് n minus 1 amplitudes ആണ് കിട്ടുന്നത് in terms of the remaining ai. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. Alright, so we also discussed the eigenvalue equation, I think. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിന്റെ എലിമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, അതൊരു വി ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിന്റെ എലിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വി ഐ ജെ എ ജെ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ടി ഐ ജെ എ ജെ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളതിനെ ഒരു മാട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓൾറൈറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ എന്നുള്ളതിന് ഒരൊറ്റ ഇൻഡെക്സ് ആണുള്ളത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദിസ് കുഡ് ബി എ കോളം മാട്രിക്സ് ഓർ എ റോ മാട്രിക്സ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു കോളം മാട്രിക്സ് ആണ് വി ഐ ജെ എ ജെ. ഇതൊരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സും കോളം മാട്രിക്സും തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് വെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ a square matrix by a column matrix, again you will get a column matrix. All right, minus omega square t I j a j വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കോളം മാട്രിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ലാംഡ എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് മാട്രിക്സ് വി ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ കോളം മാട്രിക്സ് എ മൈനസ് ലാംഡ, okay, matrix T acting on a column matrix A is equal to 0. Alright, so A is a column matrix with elements AI. Alright, ഇതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന നൊട്ടേഷൻ. ബ്രാക്കറ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിനെയും അതുപോലെ ഈ രീതിയിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കോളം മാട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ നൊട്ടേഷൻ ദാറ്റ് വി ചൂസ് ഫോർ കൺവീനിയൻസ്. ഓൾറൈറ്റ്, വി ജസ്റ്റ് ഫിക്സ് ദ നൊട്ടേഷൻ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടി എ. വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടി എ. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു മാട്രിക്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, മാട്രിക്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ കോളം മാട്രിക്സ്
gives you the same column matrix multiplied by a constant. Okay, അല്ലെങ്കിൽ get the same column matrix multiplied by a constant. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ eigenvalue equation സാധാരണ പറയുന്നത്. Okay, ഇവിടെ there's a small difference, alright. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഒരു കോളം മാട്രിക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സെയിം കോളം മാട്രിക്സ് അല്ല കിട്ടുന്നത്. പകരം constant multiplied by what we get here is the action of V on A. Right, the eigenvector is such that the action of V on A produces a multiple of the result of T acting on A. Okay, as a multiple of A എന്നുള്ളതിന് പകരം we get a multiple of T acting on A. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള eigenvalue equation അല്ല. Right, but this looks like an eigenvalue equation with a small change. All right, so instead of lambda A, you have got lambda TA. All right, notation ഒന്നുകൂടെ clarify ചെയ്യാം. T, V inside square brackets represent matrices. Alright, ഇതിന്റെ എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് Tij, Vij എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും. Alright, അതുപോലെ ഈ രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ this represents a column matrix. Column matrixന്റെ എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് Ai എന്നുള്ളതായിരിക്കും. Okay, അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം കോളം മാട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we'll write them like this, A1, A2, etc. Alright, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോളം മാട്രിക്സ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ this one means that this is one column matrix. Okay, ഒന്നാമത്തെ കോളം മാട്രിക്സ്, രണ്ടാമത്തെ കോളം മാട്രിക്സ് എന്നിങ്ങനെ. അതേസമയം A1, A2 എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കോളം മാട്രിക്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ എലിമെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കോളം മാട്രിക്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ എലിമെന്റ്. So this is the notation that we choose. Alright, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Okay, so this is just for refreshing our memory. Now let's move on to what we can understand. Right, ഈ eigenvalue problem സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ eigenvaluesന്റെ eigenvectorsന്റെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. Basically let's look at the properties of these eigenvalues and eigenvectors. Okay, നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഈ eigenvalues real and positive ആയിരിക്കും. Right, so we'll see that these eigenvalues will be real and positive. Okay, so this is based on this choice of this eigenvectors. Eigenvectorsന്റെ കോമ്പണൻസ് നമുക്ക് മുഴുവൻ റിയൽ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Alright, നമുക്ക് ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, AI എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, വൺ വി ക്യാൻ ചൂസ്. അത് റിയൽ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ എലിമെന്റ്സും ഈ കോളം മാട്രിക്സിന്റെ ബാക്കി എല്ലാ എലിമെന്റ്സും റിയൽ ആണ്. So these things we will see now. We have summarized what we have seen in previous classes. Alright, now the next thing we are going to do is that we are going to show that the eigenvalues are real and positive. Okay, ഈ കേസിലുള്ള eigenvalues real and positive ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, so for this eigenvectors ഒന്നിലധികം ഉണ്ടാകും. Alright, so let AK, നമ്മൾ different eigenvectors നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലേബൽ ചെയ്യാം, AK. Alright, so this is one, A1 എന്ന് പറയുന്നത് this would be one eigenvector, one complete column matrix. Alright, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ K എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളം മാട്രിക്സിന്റെ എലിമെന്റ്സ് അല്ല, ഒരു ഫുൾ കോളം മാട്രിക്സ് ആണ്. Okay, you can consider it as the kth eigen. AK, A subscript K represents the kth eigenvector. That it satisfies the kth eigenvector. അപ്പോൾ ഈ kth eigenvectorന്റെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന eigenvalue നമുക്ക് lambda k എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. Alright, അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ V നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ VA is equal to lambda TA എന്നുള്ളതിന് ഒന്നിലധികം സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. Alright, so there will be different column vectors satisfying this equation corresponding to different eigenvalues. Alright, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ലേബൽ ചെയ്യുന്നത് AK. So for one particular column matrix we can write this as VAK is equal to lambda K TAK. Alright, നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ eigenvalue equation തന്നെയാണ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ eigenvectorനെ നമ്മളിത് എഴുതുകയാണ്. Alright, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഇതുവരെ ഐൻസ്റ്റൈൻ സമ്മേഷൻ കൺവെൻഷൻ ഫോളോ ചെയ്തു. ഇവിടെ K എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് there is no summation over K, there is no sum over K. Alright, K റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സം ഓവർ K ഇല്ല. Okay, it's like a free index here, ഒരു ഫ്രീ ഇൻഡെക്സ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ kth eigenvector എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. Alright, now taking Hermitian conjugate, ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതിന്റെ Hermitian conjugate എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു മാട്രിക്സിന്റെ Hermitian conjugate എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. Okay, so if you have a matrix, let's say A, ഈ Hermitian conjugate നമ്മൾ A dagger എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. We denote it as A dagger. Alright, this is actually നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മാട്രിക്സിന്റെ എലിമെന്റ്സിന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുക്കുക and then you transpose. ഈ കമ്പൈൻഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ A dagger എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, എല്ലാ എലിമെന്റിന്റെയും കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുക്കുക and then you transpose. Okay, ഇതിനെയാണ് Hermitian conjugate അല്ലെങ്കിൽ transpose conjugate. Okay, this is actually transpose conjugate. Complex conjugate എടുക്കുക, transpose ചെയ്യുക. Alright, ഇതിനെയാണ് dagger. Okay, this is called a dagger.
looks like a dagger, right? So it looks like a dagger. Okay. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹെർമേഷൻ കോഞ്ചുഗേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹെർമേഷൻ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ഈ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യും. വി നോ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോസ് ഫോളോസ് ദിസ് റൂൾ, റൈറ്റ്? എ ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ട്രാൻസ്പോസ് എ ട്രാൻസ്പോസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. ട്രാൻസ്പോസ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു എക്സ്ട്രാ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേഷൻ മാത്രമാണ്, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ട് ഈ റൂള് ഡാഗറും ഫോളോ ചെയ്യും. സോ എ ബി ഡാഗർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡാഗർ എ ഡാഗർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹെർമേഷൻ കോഞ്ചുഗേറ്റ്, ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഹെർമേഷൻ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് kth ഐഗൺ വെക്ടർ ആണ്. നമുക്ക് വേറെ ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ യു ഗെറ്റ് എ ഡാഗർ വി. അത് ഇവിടെ kth ഐഗൺ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഹിയർ വിൽ യൂസ് എ ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡെക്സ്. വിൽ റൈറ്റ് ആസ് എ എൽ ഡാഗർ വി ഡാഗർ. ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡാഗർ എടുക്കുകയാണ്, രണ്ട് സൈഡിൽ ഹെർമേഷൻ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നമ്പറിന്റെ ഡാഗർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു നമ്പറിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് വരും. അതിന് നമ്മൾ ലാംഡ എൽ സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതും. Alright, and then you will have this A dagger and then T dagger. Alright, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഹെർമേഷൻ കോഞ്ചുഗേറ്റ് രണ്ട് സൈഡിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡാഗർ രണ്ട് സൈഡിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. Alright, അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ K ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് we use a different index L, that's all. Okay. Now V and T are real and symmetric. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. V എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റും T എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റും ഈ സ്ക്വയർ മാട്രിസസ് റിയൽ ആണ്, സിമെട്രിക്കും ആണ്. സിമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെൻ എ മാട്രിക്സ് ഇസ് സിമെട്രിക് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ. റൈറ്റ്? റിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേഷൻ ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് എനി ചേഞ്ച്. റൈറ്റ്? ഒരു നമ്പർ, ഒരു മാട്രിക്സിലെ എല്ലാ എലിമെന്റ്സും റിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് സെയിം ആണ് കിട്ടുന്നത്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ റിയലും സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ വി ഡാഗർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി. ഓക്കെ. റിയൽ ആൻഡ് സിമെട്രിക്, ദെൻ വി ഡാഗർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി. കാരണം സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. റിയൽ ആണെങ്കിൽ, അതിലത്തെ എലിമെന്റ്സ് റിയൽ ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേഷൻ നടത്തുമ്പോഴും മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റിയലും സിമെട്രിക്കും ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇൻ ദിസ് ഫോം. നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്തതാണ്. റൈറ്റ്? വി ഓൾറെഡി ആർഗ്യൂഡ് വൈ ദിസ് ഹാവ് ടു ബി റിയൽ ആൻഡ് സിമെട്രിക്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഡാഗർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ട്രാൻസ്പോസ് സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ ആദ്യം എടുക്കണോ ട്രാൻസ്പോസ് ആദ്യം എടുക്കണോ, ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ. വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എനി ഓർഡർ. We can take the complex conjugate first. ഈ സ്റ്റാർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആണ്. Alright? കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് അറിയാമായിരിക്കും. If you have a complex number a plus ib, you take the complex conjugate, you get a minus ib. Alright? അതേസമയം റിയൽ നമ്പറിന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you get the same. Alright? So അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തു. ഇനി സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട്, alright, ഈ മാട്രിക്സ് സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പോസ് is the same thing. Alright? So ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തപ്പോൾ you get v itself and then you take complex conjugate. ഇനി ഇത് റിയൽ ആയതുകൊണ്ട് again you get the same thing. Similarly, T dagger is equal to T. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എ എൽ ഡാഗർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എൽ സ്റ്റാർ എ എൽ ഡാഗർ ടി. നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഡാഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാഗർ ഒഴിവാക്കി, ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് സിമെട്രിക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ 1 നമ്മുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. വി എ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ കെ ടി എ കെ. ഓൾറൈറ്റ്? ഫോർ ദ kth ഐഗൻ വെക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഐഗൻ വാല്യൂ ലാംഡ കെ. Alright. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ്, നോട്ട് കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ്, സോറി, the Hermitian conjugate of this. Okay, that's a l dagger v is equal to lambda l star a dagger l a l dagger t. Alright, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ 1, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ 2. Alright. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഡിഫൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. Alright, and then we know the properties of v and t. So we'll use the properties of v and t. And we'll use the definition. We'll use this eigenvalue equation and show that this lambda has to be real and positive. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, you take this equation 1 and multiply it by a l dagger from left. Right? ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു a l dagger push ചെയ്യുക. Right? So you put an a l dagger on the left. Right? അപ്പോൾ ഇവിടെ lambda k number ആണ്. You'll get an a l dagger here. അപ്പോൾ equation 1 എടുക്കുക. You multiply by an a l dagger on the left. Okay, so this equation will become a l dagger v a k is equal to lambda k a l dagger t a k. Right? ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് a l dagger എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. റൈറ്റ്? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ 2ൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ a k. ഓക്കെ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ a k എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. Okay, so this equation 2 becomes a l dagger v a k is equal to lambda l star a l dagger t a k. Right? We just multiplied by this a k on the right. Right? ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ a l dagger ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ a k എന്നുള്ളത് റൈറ്റിൽ നിന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു.
So we get these two equations, equations 3 and 4. Alright. Now we take 3 minus 4. Alright. നമുക്ക് ഈ equation ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഈ equationൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന information തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. Right. So we have to play around a little bit and you will see that doing this will give us the desired result. Okay. Right. In subtract ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you see that the left hand side goes to 0. Left hand side ഇവിടെ രണ്ട് same ആണ്. Okay. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈ ടേം സെയിം ആണ്, എ എൽ ഡാഗർ ടി എ കെ. ഇവിടെ ഉള്ളത് എ എൽ ഡാഗർ ടി എ കെ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. റൈറ്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ലാംഡ കെയും ഇവിടെ ലാംഡ എൽ സ്റ്റാറും ആണ് ഉള്ളത്. സോ വെൻ യു സബ്ട്രാക്ട് യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് യു ഗെറ്റ് എ 0. 0 is equal to ലാംഡ കെ മൈനസ് ലാംഡ എൽ സ്റ്റാർ and then you have got a l dagger t a k. This is equation 5. Alright. ഇനി k equal to l ആണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരേ ഐഗൺ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ, k ഈക്വൽ ടു എൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ലാംഡ കെ മൈനസ് ലാംഡ കെ സ്റ്റാർ, ലാംഡ കെ മൈനസ് ലാംഡ കെ സ്റ്റാർ എ ഡാഗർ കെ ടി എ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. Okay, we just put k equal to l. Alright. Okay. Now we see that there is a term lambda k minus lambda k star. നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഞാനിപ്പോൾ പറയാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ലാംഡ കെ മൈനസ് ലാംഡ കെ സ്റ്റാർ എന്നുണ്ട്. Alright. ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ, right, if you can show that lambda k minus lambda k star is equal to 0, then that means that lambda k is equal to lambda k star. ഒരു നമ്പറിന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ that means that it is real. Okay, but already right hand side is 0 ഉണ്ട്. So if we can prove that this object is not 0, ഇവിടെയുള്ള ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പർ 0 അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, then this has to be 0. ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ലാംഡ കെ മൈനസ് ലാംഡ കെ സ്റ്റാർ 0 ആണ്, and then that would be the proof that lambda k is equal to lambda k star. Alright, ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so now let's look at this part first. Okay, a dagger t a ഇത് 0 അല്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, then that would be the desired proof. Alright. Okay, so let's look at this a k dagger t a k. Alright. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, we assume that this A ഇതൊരു കോളം മാട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. കോളം മാട്രിക്സ് is what you say, you have got some numbers here, right, like A1, A2, A3. Now let's assume that this is complex. Okay, ഇത് കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു റിയൽ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. Alright, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ആൽഫ 1, ആൽഫ 2, ആൽഫ 3, ആൽഫ 1 പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ 1, ആൽഫ 2 പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ 2. ഒരു ജനറൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം. Alright, ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ you can write as alpha plus I beta. Okay, this is alpha. ഈ alpha 1, alpha 2, alpha 3 എന്നുള്ള മാട്രിക്സ് നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം. Okay, ഇവിടെ k എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഉള്ളുണ്ട്. Correspondingly we will also have this index here plus I beta k. Alright, അപ്പോൾ a k എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ alpha plus I beta എന്ന് എഴുതുകയാണ്. Okay, these are column matrices. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് a dagger t a എന്നുള്ളതാണ്. Okay, അപ്പോൾ a dagger t a കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you just substitute for a from this substitution. Alright, so this is alpha k plus I beta k dagger t, then alpha k plus I beta k. Alright, ഇനി ഇതിന്റെ ഡാഗർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ, ഇവിടെ I എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണുള്ളത്. Okay, this dagger involves taking complex conjugate. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ആൽഫ ഡാഗർ മൈനസ് I beta ഡാഗർ എന്നാവും. Okay, ഈ I എന്നുള്ളത് മൈനസ് I ആവും. Alright, ഇവിടെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. This is the same thing. Now we can do one more thing. Alright, ഈ ഡാഗർ ആൽഫയും ബീറ്റയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആൽഫ പ്ലസ്, ഉദാഹരണത്തിന് ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ എന്നാണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഇത് രണ്ട് റിയൽ ആണ്. ആൽഫയും ബീറ്റയും റിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്നൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എഴുതും, അവിടെ എയും ബിയും റിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ആൽഫ ഡാഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഡാഗർ ഇസ് ആക്ച്വലി ആൽഫ സ്റ്റാർ ട്രാൻസ്പോസ്. പക്ഷേ ആൽഫ റിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ബിക്കംസ് സിംപ്ലി ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Okay, we can write one more step. This we can write as, this is actually alpha transpose k minus I beta k transpose. Okay, and then you have got t, and on the other side you have got alpha k plus I beta k. Now you multiply this. Okay, dagger എന്നുള്ള ട്രാൻസ്പോസ് ആക്കിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you get alpha transpose t alpha. Okay, alpha transpose t alpha, and then നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ റിയൽ പാർട്സ് മാത്രം എടുക്കാം. ഓക്കെ, റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഇല്ലാതെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ. ഐ ഇല്ലാതെയുള്ള ഭാഗം അടുത്ത് വരുന്നത് ഈ മൈനസ് ഐയും ഈ ഐയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ 1. Alright, so this becomes beta dagger t beta. Alright, beta dagger t beta. അതാണ് അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ട്. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിയൽ പാർട്ട് ഇതാണ്, ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ബീറ്റ. ബീറ്റ ഡാഗർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിട്ട് എടുത്തു.
റൈറ്റ്. ഇനി അതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഐ വരുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്, ദിസ് മൈനസ് ഐ. റൈറ്റ്, അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഐ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നൊരു ഐ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഐ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതി. ബാക്കിയുള്ളത് ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ബീറ്റ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ബീറ്റ. ഐ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു. ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ബീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ആൽഫ. ബീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ആൽഫ. Right, so A dagger K T A K can now be written as alpha transpose T alpha plus beta transpose T beta plus I multiplied by. Okay, in a real part item, imaginary part item നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. റിയൽ പാർട്ട് ഇതാണ്, ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ടേംസ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് എ കെ ഡാഗർ ടി എ കെ എന്നുള്ളതിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ടുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണിത്. അതായത് ഐ എന്നുള്ള ഇമാജിനറിയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേം. റൈറ്റ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ആ കേളി ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേം, തൊട്ട് മുൻപത്തെ സ്ലൈഡിലുള്ള കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സിലുള്ള ടേം ഇതാണ്. ഇറ്റ്സ് ആൽഫ കെ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ബീറ്റ കെ മൈനസ് ബീറ്റ കെ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ആൽഫ കെ. റൈറ്റ്, ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ആദ്യത്തെ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം, മൈനസ് ആദ്യത്തെ ടേമിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണിത്. റൈറ്റ്, this is actually a transpose of the first term. Right, why? Because of symmetry, because T is symmetric. T symmetric ആയതുകൊണ്ട് T transpose T ആണ്. Right, അതുകൊണ്ട് ഈ ബീറ്റ transpose T alpha എന്ന് പറയുന്നത് is actually a transpose of the first term. Right, you can see this here. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ബീറ്റ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ്. ഓക്കെ, ഈ ടേമിന്റെ തന്നെ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് ഈ ടേം എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്ലെയിം. ഓക്കെ, you can easily check this. Okay, ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you know that if you have A, B, C transpose, this is C transpose, B transpose, A transpose, right? This you might have already seen in your matrix algebra. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this becomes beta K transpose T transpose and then alpha K transpose whole transpose. Okay, ട്രാൻസ്പോസിന്റെ whole transpose it will give you back alpha. Right, ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് ആണ്, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ടി ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ബീറ്റ കെ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ആൽഫ കെ. റൈറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് വി ഹാവ് ഹിയർ, ബീറ്റ കെ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ആൽഫ കെ. റൈറ്റ്, അതായത് ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടേമിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വി ടുക്ക് ദ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ആൻഡ് വി റോട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ടേം. വി റൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ടേം ആസ് ദ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം. റൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഹിയർ. Alright, ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളം മാട്രിക്സ് ആണ്. ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോ ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ആൽഫ കോളം മാട്രിക്സ് ആണ്, ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ മാട്രിക്സ് ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്പർ ആണ് കിട്ടുക. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ആദ്യം ടി ബീറ്റയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കോളം മാട്രിക്സ് കിട്ടും. ആ കോളം മാട്രിക്സിനെ അതേ ഓർഡറിലുള്ള റോ മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ നമ്പർ. റൈറ്റ്, ഇഫ് യു ഹാവ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് A1 A2 A3 multiplied by B1 B2 B3. If you do this thing, all right, you'll get A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3, which is a number. All right, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു നമ്പർ ആണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം. ഒരു നമ്പറിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പറിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ആസ് വാട്ട് എവർ ഇസ് ഇൻസൈഡ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ആൽഫ കെ ട്രാൻസ്പോസ് okay T beta k minus alpha k transpose T beta k. Alright, കാരണം ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെയിം ആണ് കിട്ടും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഹിയർ. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഐഗൺ വെക്ടർ ആണെന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഇഫ് യു വാണ്ട് more clarity on that, you can look at it like this. Okay, ഈ ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ബീറ്റ കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഇവിടെ ഞാൻ കെ എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് മുകളിൽ എഴുതാണ്, കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ. ഇവിടെ സമ്മേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് INJ ആണ്. ഓക്കെ, കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഐഗൺ വെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കെ എന്നുള്ള മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതർവൈസ് വിൽ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഡെക്സസ് ഓൺ ദ ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ്. ഇവിടെ ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സിലാണോ അപ് സ്റ്റേഴ്സിലാണോ എന്നുള്ളത് റെലവെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഐ റൈറ്റ് ദിസ് കെ ഇൻഡെക്സ് ഓൺ ടോപ്പ്. ഓൾറൈറ്റ്, ബാക്കി മാട്രിക്സിന്റെ ഇൻഡെക്സസ് താഴെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് വണ്ടർ വൈ ദിസ് കെ വെന്റ് അപ്പ് ഹിയർ. ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ കൺവീനിയൻസ്. എഴുതുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് മാത്രം.
Right? Anyway, k is not relevant here. There is no sum over k, as we said before. Right? ബാക്കിയുള്ളത്, this is actually alpha I T I J beta j. അല്ലെ, മാട്രിക്സ് T ആക്ടിങ് ഓൺ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് T I J beta j ആണ്. Alright? അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണുള്ളത്, I എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഉള്ളത്. Alright? That I index is eaten up by this റോ മാട്രിക്സ് ഹിയർ. Right? Alpha k ട്രാൻസ്പോസ് എന്നുള്ള റോ മാട്രിക്സ് ഈ I ഇൻഡെക്സിനെ ഒഴിവാക്കും. Alright? So ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാണ്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. You get alpha I T I J beta j. Okay? This matrix multiplication involving three matrices can be written as alpha I T I J beta j. Alright? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് എല്ലാം സംഡ് ഓവർ ആയി അല്ലേ, ഇൻഡെക്സസ് എല്ലാം തന്നെ സംഡ് ഓവർ ആയി. സോ ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ജസ്റ്റ് നമ്പർ. വി ഗെറ്റ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻഡെക്സും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആകുന്നത് ഒരു നമ്പർ ആണ് അല്ലേ. സോ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു നമ്പർ ആണ് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള quantity തന്നെയാണ്. Alright? So that means that the imaginary part goes to 0. You get 0. Alright? So you get alpha k transpose T beta k transpose is equal to, whole transpose is equal to alpha k transpose T beta k, because this is a number. Okay, I hope this is clear. This means that the imaginary part, നമ്മൾ നേരത്തെ a dagger sorry, I think we wrote it as a k dagger T a k. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇതിന് റിയൽ പാർട്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതി, പക്ഷേ ഈ പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0 ആണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രോം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, ഓക്കെ, എ ഡാഗർ ടി എ കെ ഈസ് റിയൽ. ഓക്കെ, ഇത് റിയൽ ആണ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ റിയൽ പാർട്ട് മാത്രം ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഡാഗർ ടി എ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ബീറ്റ. ഇതായിരുന്നു റിയൽ പാർട്ട്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് എന്നുള്ളത്. യു ക്യാൻ ഈസിലി ചെക്ക്. ഓക്കെ, so this is it. We see that a dagger T A is actually real. This is real. It has no imaginary part. Imaginary part is 0. Imaginary part 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റിയൽ ആണ്. Alright? Alright, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്. എ ഡാഗർ ടി എ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0 ആണെന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാണ് ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ബീറ്റ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട്. റൈറ്റ്? നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി പറയുന്നത് ഹാഫ് ടി ഐ ജെ ഈറ്റ ഐ ഡോട്ട് ഈറ്റ ജെ ഡോട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫോർമുലേഷനിൽ കണ്ടതാണ്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ദർ ഇസ് എ സം ഓവർ ഐ ആൻഡ് ദർ ഇസ് സം ഓവർ ജെ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈറ്റ ഐ ഈറ്റ ജെ എവിടെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ പുട്ട് ദിസ് ഈറ്റ ഐ ഹിയർ, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ഓക്കെ, കാരണം സമ്മേഷൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ദിസ് ഇസ് ഹാഫ് ഈറ്റ ഐ ഡോട്ട് ടി ഐ ജെ ഈറ്റ ജെ ഡോട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നെങ്കിൽ ദിസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ മാട്രിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ദ കറസ്പോണ്ടിങ് മാട്രിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഈറ്റ ഡോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ടി ഈറ്റ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഹാഫ് ഈറ്റ ഡോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ടി ഈറ്റ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദിസ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ സമ്മേഷൻ തന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? ഉദാഹരണത്തിന് ഈറ്റ എന്നുള്ള മാട്രിക്സ്, right? ഇത് suppose let's say that this is equal to eta 1, eta 2, eta 3. Okay, eta എന്നുള്ള മാട്രിക്സിന്റെ കോളം മാട്രിക്സിന്റെ എലിമെന്റ്സ് ഇതാണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ eta ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് it would be eta 1, eta 2, eta 3. Alright? അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു 3x3 മാട്രിക്സ് എടുക്കാം. കൈനറ്റിക് എനർജി തരുന്ന സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ്. റൈറ്റ്? കൈനറ്റിക് എനർജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് as T11, T12, T13, T21, T22, T23, and then T31, 32, 33. Alright? Now, I leave it as an exercise for you. Alright? You take eta transpose. Actually, ഇവിടെ eta dot ആണ്. Okay? There's an eta dot here. So it doesn't matter. Right? We can write a dot here. So eta dot ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ eta dot വരും. Everywhere we put an eta dot. Okay? Now you find this first. Okay, eta dot transpose T eta. Okay, നമുക്ക് matrix multiplication അറിയാം. Just combine these things. Okay, eta transpose ഇവിടെ, eta dot transpose ഇവിടെ ഉണ്ട്. T eta dot. Okay, ഇത് column matrix ആയിട്ട് എഴുതുക, ഇത് row matrix ആയിട്ട് എഴുതുക, and then you multiply. Alright. ഇനി അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കട്ടെ, and then you sum this. Alright, you actually calculate this thing, half eta I dot T I j eta j dot. Alright, so if you are not
really familiar with matrix calculations, നിങ്ങൾ just പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ it would be a good exercise to check that these are actually the same. Okay, ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ just do the summation, right? This would be, for example, eta 1 dot, ഈ summation എന്ന് പറയുന്നത്, okay, this would be eta 1 dot t1 1 eta 1 dot plus eta 1 dot t12 eta 2 dot plus eta 1 dot t13 eta 3 dot plus etc. അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ I equal to 1 എന്നുള്ളതിനടുത്ത് I equal to 2നും ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ, and then you will get a full summation. Right? You can actually show that even if you expand this or you multiply it in this form, you will get the same result. Right? So I leave it as an exercise for you to check. All right, if you are already familiar with it, fine. All right, so this can be written as half eta dot transpose t eta dot. Okay, all right, ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് എഴുതുന്നത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ എ ഡാഗർ ടി എ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സാക്ട്ലി ഈ ഫോമിലാണുള്ളത് അല്ലേ, ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ആൽഫ, ഇവിടെ ഈറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ഈറ്റ, ഓക്കെ, ബീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ബീറ്റ, ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഈ ഫോമിലാണുള്ളത്. റൈറ്റ്, ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജിയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കാര്യം കൈനറ്റിക് എനർജി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് സിംഗിൾ പാർട്ടികളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് mv² എന്നാണ്. ഓക്കെ, കൈനറ്റിക് എനർജി ക്യാൻ നെവർ ബി നെഗറ്റീവ്. കൈനറ്റിക് എനർജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വെലോസിറ്റി ഇമാജിനറി ആണെന്നാണ്. ദാറ്റ്സ് ഫിസിക്കലി നോട്ട് അലൗഡ്, physically not possible. All right, by definition ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണെങ്കിൽ it has to be positive. All right, it could be zero of course. Okay, പക്ഷേ അതിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. It could be zero or positive. Okay, it could be zero or positive. So in general we will say that it must be positive. അതായത് ഈ രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ we can say that the square matrix T should be in such a form. Okay, it should be in such a way that this combination is positive. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. All right, നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫോമിലാണുള്ളത്, ബീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് ടി ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫോമിലാണ്. സോ ദിസ് ഓൾസോ ഹാവ് ടു ബി പോസിറ്റീവ്. റൈറ്റ്, സോ ടി ഹാസ് ടു ബി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദിസ് ഹാവ് ടു ബി പോസിറ്റീവ്. റൈറ്റ്, കാരണം ഈ ആൽഫ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിയൽ ആണെന്നല്ലേ, നമ്മൾ എ എന്നുള്ളതിനെ എഴുതിയത്, എ എന്നുള്ള കോളം മാട്രിക്സിന് എഴുതിയത് ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ എന്നാണ് അല്ലേ. ഈ ആൽഫയും ബീറ്റ റിയൽ ആണ്, ഇവിടെ ആൽഫ റിയൽ ആണ്. റൈറ്റ്, അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഈറ്റ ഡോട്ടും റിയൽ ആണ്, ഈറ്റ ഡോട്ടിന്റെ എലിമെന്റ്സ് റിയൽ ആണ്. റൈറ്റ്, ഇത് റിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ, അതൊരു വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആവാം. റിയൽ ആയതുകൊണ്ട്, റിയൽ 3 നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ഫോം എ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ ടി എന്നുള്ള വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഇത്. റൈറ്റ്, അതുപോലെ ബീറ്റ എന്നുള്ളത്, ബീറ്റ 1 ബീറ്റ 2 ബീറ്റ 3 എന്നുള്ളത് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണിത്. ഇൻ എനി വേ ദീസ് ആർ കൈനറ്റിക് എനർജീസ്. These are kinetic energies and they cannot be negative. They cannot be negative. Right? So from here we say that these are positive for all physical systems. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എ ഡാഗർ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. റൈറ്റ്, ഇവിടെ ട്രിവിയൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫയും ബീറ്റയും 0 ആണ്. ആൽഫയും ബീറ്റയും 0 ഉള്ള കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് 0 then done. Right, we don't need the solution. അപ്പോൾ അത് ട്രിവിയൽ കേസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ അർത്ഥം, from here we see that this A dagger TA, we have actually shown that this A dagger TA is positive. Alright, this is positive. Alright, ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിസൾട്ട് ഇതായിരുന്നു, 0 is equal to lambda k minus lambda k star multiplied by, ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് A dagger k T AK. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഈ A dagger k T AK എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് നോൺ സീറോ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ലാംഡ കെ മൈനസ് ലാംഡ കെ സ്റ്റാർ ഇസ് സീറോ, കാരണം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ 0 ആണുള്ളത്. സോ വി കം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ലാംഡ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ കെ സ്റ്റാർ, ഓർ വി ഹാവ് പ്രൂവൺ ദാറ്റ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഹാവ് ടു ബി റിയൽ. ഐഗൻ വാല്യൂസ് റിയൽ ആയിരിക്കണം, കാരണം ഒരു റിയൽ നമ്പറിന്റെ ആണ് കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് സെയിം നമ്പർ തന്നെ കിട്ടുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ വി ഹാവ് ആക്ച്വലി ഷോൺ ദാറ്റ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഹാവ് ടു ബി റിയൽ. റൈറ്റ്, ഇതാണ് ഐഗൻ വാല്യൂസ്. നമ്മുടെ ഈ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഐഗൻ വാല്യൂസ് റിയൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രൂഫ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഹാവ് ടു ബി റിയൽ. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് എ ഡാഗർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, റിയൽ മാത്രമല്ല അത് പോസിറ്റീവും കൂടിയാണ്. റിയൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0 ആണെന്ന് കാണുന്നതിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓൺലി ഫോർ ലാംഡ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ കെ സ്റ്റാർ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആർ റിയൽ.
ഓക്കെ, ഈ ഐഗൺ വാല്യൂസ് റിയൽ ആണെന്നുള്ള നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. റിയൽ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും കൂടി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. Right? We can also show that these eigenvalues are actually positive. Okay. ഐഗൺ വാല്യൂസ് റിയൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു. റൈറ്റ്, ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂസ് റിയൽ മാത്രമല്ല പോസിറ്റീവ് കൂടെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ we can understand this by looking again at the eigenvalue equation. We see that VA is equal to lambda TA. Alright, അപ്പോൾ അതിന് kth eigenvector ആണെങ്കിൽ VAK is equal to lambda K TAK. Alright, നമ്മൾ കോമ്പണന്റ് ഫോമിൽ എഴുതാണ്. ഞാൻ K എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ്. Alright, ഈ K എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ്. Just for convenience. Alright, it's difficult to write all the indices. Okay. So you just imagine that this is one of the eigenvectors with the eigenvalue lambda. Right? അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ this becomes Vij Aj is equal to lambda Tik Ak. Right? ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന k ഈ k അല്ല, ഇതൊരു സമ്മേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണ്. It's not the same k. There's no need for confusion there. Alright? ഇവിടെ നമുക്ക് ലാംഡയ്ക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. You see that lambda is equal to Vij Aj. This is actually some summation. Alright? This is actually a summation over j. So this is Vij Aj divided by Tik Ak. ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരുന്നത് സം ഓവർ ദർസ് എ സമ്മേഷൻ, റൈറ്റ്, സം ഓവർ ജെ, സം ഓവർ കെ. റൈറ്റ്, ഇങ്ങനെ n ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ദർ ആർ n ഇക്വേഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ലാംഡ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ n ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാര്യം കാണാൻ കഴിയും. റൈറ്റ്, സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം Vij, ദീസ് ആർ ഓൾ റിയൽ, ദീസ് ആർ ഓൾ റിയൽ. Tik, ദീസ് ആർ ഓൾസോ ഓൾ റിയൽ. റൈറ്റ്, ഇപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു സം ഓവർ ഓൾ ദ ഐഗൺ വെക്റ്റർ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ there's a sum over all the eigenvector components. Alright, ഇതിൽ Vij ഈ കോമ്പണന്റ് സം ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം റിയൽ ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഉള്ളത്. കാരണം ലാംഡ റിയൽ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഐഗൺ വാല്യൂ റിയൽ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി റിയൽ ആകണമെങ്കിൽ the only way is that this Aj Ak all of them have to be real. ഇതെല്ലാം റിയൽ ആയിരിക്കണം. Alright, ഒരു സാധ്യതയും കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് പ്യുവർലി ഇമാജിനറി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ നമ്പറും, റൈറ്റ്, ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഐഗൺ വെക്ടർ A1 A2 A3 എന്നുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഈ ഫോമിലാണെങ്കിൽ I β1 I β2 I β3 എന്നുള്ള ഫോമിലാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് I പുറത്തെടുക്കാം, ഇവിടുന്ന് I പുറത്തെടുക്കാം, and then you can cancel them. Okay, so this condition is satisfied. So this equation actually means that there are two possibilities. All right, either all these components A1 A2 A3 etc are real, okay, or they are purely imaginary. Alright, okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഇമാജിനറി. റൈറ്റ്, പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ n-1 ai ക്കാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് 1 ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ai. റൈറ്റ്, ഒരു ai യുടെ ടേംസിൽ ബാക്കിയെല്ലാം n-1 ai ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ദിസ് വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് ചൂസ് ടു ബി എ റിയൽ വൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യം ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയൽ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം റിയൽ ആയിരിക്കണം, because of this condition. Right? So this is the basic idea. Since lambda, Vij, Tij are all real, we can conclude that every element of A must be real or purely imaginary. Okay? So we can choose the components of A all real if the one undetermined Ai is chosen as real. അതായത് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഐഗൺ വെക്ടറിന്റെ എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ റിയൽ ആണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വി ആർ അലൗഡ് ടു ചൂസ് ദിസ് ആസ് റിയൽ. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ലാംഡ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഐഗൺ വാല്യൂസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Alright, again you start with the eigenvalue equation, you multiply by A transpose from left. Okay, remember that all the elements in A are real. Alright, all the elements in A are real. Alright, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ this eigenvalue equation becomes A transpose VA is equal to lambda A transpose TA. Alright, ഇനി ഇതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ലാംഡയ്ക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you see that lambda k is equal to AK transpose VAK divided by AK transpose TAK. ഇത് നമ്പർ ആണ്, so you can simply divide them. Alright, ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ടേംസിലാണുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. വൈ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇനി ഫോമിലാണ് എഴുതിയത്. V is equal to half Vij eta I eta j എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. eta I eta j എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നമ്മൾ എടുത്ത കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്, ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് eta I eta j എന്നാണ് എടുത്തത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, half eta I Vij eta j. This is nothing but this equal to half, you can write as eta transpose, നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ V eta. ഓക്കെ, ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നമ്മൾ എടുത്ത കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെ, ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത്.
ഓക്കെ, ഇത് ഈറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് വി ഈറ്റ, ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഈറ്റയിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് റിയൽ ആയിരിക്കണം. ദിസ് ഹാവ് ടു ബി റിയൽ. It could be the coordinates of the system, the coordinates of the system with respect to equilibrium configuration. Alright, അപ്പോൾ ഇത് റിയൽ ആയിരിക്കണം. നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തു ഈ എയുടെ എലിമെന്റ്സ് റിയൽ ആണെന്നുള്ളത്. എയുടെ എലിമെന്റ്സ് റിയൽ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഓഫ് ദ ഫോം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് ഫോർ സം കോർഡിനേറ്റ്സ് എ. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. ഇനി ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്രകാരം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം. കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ മിനിമം നമ്മൾ എടുത്ത് സീറോ ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ മിനിമം നമ്മൾ എടുത്ത് സീറോ ആണ്. ദിസ് കറസ്പോണ്ടഡ് ടു ഈക്വിലിബ്രിയം കോൺഫിഗറേഷൻ. This corresponded to equilibrium configuration. Alright, അപ്പോൾ ഈ numerator it's either zero, that's a minimum. Alright, we defined that as the minimum, or it's either zero or positive. Alright, അപ്പോൾ numerator zero അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ്, which means that lambda can be zero. ലാംഡയ്ക്ക് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കണം. നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഓൾസോ ഹാസ് ടു ബി പോസിറ്റീവ്. ഇതും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. കൈനറ്റിക് എനർജി പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇമാജിനറി എന്ന് വരും. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അലൗഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ലാംഡ ഓൾസോ ഹാസ് ടു ബി പോസിറ്റീവ്. Okay, so numerator has the form of potential energy for coordinates ak. Alright, അതായത് ഫിസിക്കലി അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയാൽ മതി. റൈറ്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വി എന്നുള്ള മാട്രിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ മിനിമം അറ്റ് സീറോ. മിനിമം സീറോയിലാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദ ഈക്വിലിബ്രിയം വാല്യൂ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വാസ് ചോസൺ ടു ബി സീറോ. റൈറ്റ്, ഓക്കെ, സോ വി സീ ദാറ്റ് ലാംഡ ഇസ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ലാംഡ ഹാസ് ടു ബി പോസിറ്റീവ്. So the numerator must be positive or zero. The denominator is the kinetic energy for velocity vector ak. Ak could be the components of velocity vector because they are all real. Okay, ak യുടെ components എല്ലാം real ആയതുകൊണ്ട് അത് ഒരു velocity vectorന്റെ components ആവാം. Right? So we thus conclude that eigenvalues lambda are finite and positive. Okay, നമ്മൾ lambda real ആണ് നേരത്തെ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് lambda positive ആണെന്നുള്ളത്. Okay, alright. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത കേസ് v. Alright, and potential energy എന്ന് പറയുന്നത് equilibrium configuration. At equilibrium configuration, okay, our definition, it was based on this thing. At equilibrium configuration we have got potential energy is equal to zero. Okay, we made an extra assumption that this is a minimum. V equal to zero minimum ആണെന്നുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. V equal to zero എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം അല്ല. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ക്യൂ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ്. ഈക്വിലിബ്രിയം കോൺഫിഗറേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ. റൈറ്റ്, ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് കേസിൽ സംഭവിക്കാം, ഒന്നുകിൽ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം. റൈറ്റ്, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈക്വിലിബ്രിയം കോൺഫിഗറേഷനുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. റൈറ്റ്, ഇനി ഇത് മിനിമത്തിന് പകരം മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ മിനിമം, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ മാക്സിമം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈക്വിലിബ്രിയം കോൺഫിഗറേഷൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടേമിന് നെഗറ്റീവ് ആകാം. ബട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദിസ് ടേം ക്യാൻ ബി നെഗറ്റീവ്. കാരണം ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ക്യാൻ ടേക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇഫ് ദ മാക്സിമം ഇസ് സീറോ. മാക്സിമം സീറോ ആണെങ്കിൽ ഓൾ അതർ വാല്യൂസ് ആർ നെഗറ്റീവ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ദിസ് സമ്മേഷൻ വിച്ച് ഗിവ്സ് യു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല. Okay, because then that would mean imaginary velocities, etc. But the potential energy could be negative if at zero, right? If v equal to zero is a maximum. V equal to zero എന്ന് പറയുന്നത് maximum ആണെങ്കിൽ potential energy could be a negative. Alright, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ നെഗറ്റീവ് ആകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ in that case lambda can be negative. Alright, നമ്മൾ ലാംഡ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത്, ലാംഡ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഏത് കേസിലാണ്? We proved it in the case where v equal to zero is a minimum. Is a minimum. Okay, v equal to 0 minimum ആണെങ്കിലാണ് ലാംഡ പോസിറ്റീവ്. Right, v equal to 0 maximum ആണെങ്കിൽ in that case lambda is negative. Okay, ലാംഡ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ലാംഡ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് നെഗറ്റീവ്, ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഒമേഗ ക്യാൻ ബി ഇമാജിനറി. ഒമേഗ ക്യാൻ ബി ഇമാജിനറി അല്ലേ? ഒമേഗ സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഐ, ഇറ്റ്സ് ഇമാജിനറി. ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ എടുത്ത ട്രയൽ സൊല്യൂഷനിൽ ഒമേഗ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, സോറി, ഒമേഗ ഇമാജിനറി ആണെങ്കിൽ, okay, this would mean, okay, let's say that omega is equal to some imaginary value I omega 1. Right, omega 1 real ആണ്. omega എന്നുള്ളതിനൊരു I omega 1. അത് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you get CAI e raised to minus I omega 1. omega 1 real ആണ്,
Okay, I just wrote it for an example, right? So this is equal to CAI e raised to minus omega 1t എന്ന് വരും. Minus omega 1t എന്ന് വരും. Alright. So this is unbounded motion. This is unbounded motion. The oscillatory ആയിട്ടുള്ള solution അല്ല. Minus I into I plus ആണ്. So it would be plus. Okay. This means that is coordinate ന്റെ value ആണ്. Time പോകുന്തോറും coordinate ന്റെ value increase ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Right. It goes away. Alright. It increases. Right, അതായത് equilibrium configuration ൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് as time increases. If this is the case, omega imaginary ആണ് അല്ലെങ്കിൽ lambda negative ആണെങ്കിൽ. Right? So this corresponds to unbounded motion. Right? So eta I can have an unbounded exponential increase in time. Okay? So we have just proved that a minimum of the potential is required for stable motion. Right? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് stable motion corresponding ആയിട്ട് we need a minimum of the potential. Alright, not a maximum. Right, equilibrium. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള equilibrium ഉണ്ട്. One corresponding to minimum of the potential, the other corresponding to potential being a maximum at a point. ഇത് രണ്ട് equilibrium ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ unstable equilibrium എന്നാണ് പറയുക. Right, in this case, if you need a stable equilibrium, oscillations ഉണ്ടാണെങ്കിൽ stable equilibrium വേണം. Stable equilibrium വേണമെങ്കിൽ potential should have a minimum, not a maximum. Okay, all right. So this is what we have actually proved here. Okay. ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കണ്ടത് നമ്മളുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഐഗൻ വാല്യൂസിന്റെയും ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സിന്റെയും. റൈറ്റ്, സോ വി സോ ദാറ്റ് ദ ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് have real components. Okay, at least we can choose the components, okay, in such a way that they are all real. അതുപോലെ eigen values, these are real and positive. Alright, അപ്പോൾ real and positive ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് അവർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, VAK is equal to lambda k T AK. Right, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുത്തു. ഇതിന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് അല്ല ഹെർമിഷ്യൻ കോഞ്ചുഗേറ്റ്, കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് അല്ല ഹെർമിഷ്യൻ കോഞ്ചുഗേറ്റ് രണ്ട് സൈഡിൽ എടുത്തപ്പോൾ യു ഗെറ്റ് AL dagger V is equal to lambda L star AL dagger T. Right, T ഡയഗ്രം V ഡയഗ്രം വരും, പക്ഷെ അത് സിമെട്രിക് അതുപോലെ റിയൽ ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വി റൈറ്റ് V ഡയഗ്രം is V and T ഡയഗ്രം is T. Right, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് you multiplied by AL dagger on the left of this equation. Okay, you multiply by AL dagger on the left of 1 and you multiplied by AK on the right of 2. Right, multiply by AK on the right of equation 2 and then you subtracted. Subtract ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ടേം 0 ആയി. ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. 0 is equal to lambda k minus lambda L star AL dagger T AK എന്ന് കിട്ടി. Alright, അടുത്ത നമ്മൾ L equal to K എന്ന് ഇട്ടു. So you get that for the case L equal to K, 0 is equal to lambda K minus lambda K star AL dagger. So L equal to K ഇട്ടുകൊണ്ട് this becomes AK dagger T AK. Alright, ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഈ AK dagger T AK എന്നുള്ളത് ഇത് റിയലും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. We showed that this is real and positive. ഇത് റിയൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0 ആണെന്ന് കാണുന്നതിലൂടെയാണ്. Right, so we actually showed that because of symmetry property of T, the imaginary part of this part will be 0. അതുകൊണ്ട് ഇത് റിയൽ ആണ്. ഇനി അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can write it as a kinetic energy term. റിയൽ പാർട്ട് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിയൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0 ആണ്, റിയൽ പാർട്ട് നമുക്ക് kinetic energy ടേംസിൽ എഴുതാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. which means that this term is positive. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ 0 വരണമെങ്കിൽ lambda k has to be equal to lambda k star. So we conclude that lambda k is equal to lambda k star. Okay, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഐഗൻ വാല്യൂ റിയൽ ആണെന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷനിൽ VAK is equal to lambda k T AK. ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷനിൽ വിയുടെ എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്, ലാംഡ പോസിറ്റീവ് അല്ല റിയൽ. ഓക്കെ, വിയുടെ എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം റിയൽ ആണ്, ടിയുടെ എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം റിയൽ ആണ്, ലാംഡ റിയൽ ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, അതേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. വി came to a conclusion that the components of A can all be chosen to be real. Alright, ഇതിന്റെ A എന്നുള്ള ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സിന്റെ കോമ്പണൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടു. Alright, അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് and then the next thing we proved was that lambda is not only real but it is also positive.
Lambda is not just real, it's also positive. Okay, we solved for lambda k. So we got this equation: lambda k is equal to ak transpose v ak divided by ak transpose t. Okay, the eigenvalue equation we lambda k solve it, right? Eigenvalue equation ak transpose on the left multiply and then we solve for lambda k. Right? Numerator potential energy terms. This is actually of the form of potential energy. In A elements real potential energy right? Denominator kinetic energy. Right? Equilibrium configuration 0. Equilibrium correspond in the configuration v equal to 0 set as a minimum minimum this potential energy has to be 0 or positive. Okay, in general, let's say that this is positive. Equilibrium configuration is positive. Lambda positive. Numerator potential energy is positive. Denominator kinetic energy terms is positive. Okay, so this means that lambda are positive. Right? In lambda negative case, that's the case where the potential energy is negative. Right? Potential energy negative v equal to 0 is in the maximum. Right? If you choose v equal to 0 as the maximum, is negative, and in that case lambda can be negative. Lambda negative we see that omega will become imaginary. Okay, when omega becomes imaginary, we get unstable or unbounded motion. Unstable or unbounded motion. Alright, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. Alright, so with that I'll conclude this session. Thank you.